للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فرمایا اپنے رسول سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی آپ فرما دیجئے، آپ مومن عورتوں کو کہہ دیجئے بلکہ حکم دیجئے. قل کا صیغہ یہ فعل امر کا صیغہ، امپریٹیو سینٹنس، یہ حکمیہ جملہ عربی میں، مطلب یہ کہ آپ حکم کیجئے تاکید کے ساتھ، شدت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، زور آور ہو کے آپ کہیے، اے مومن عورتوں سے کہیے کہ انہیں چاہیے کہ پردہ پوشی اختیار کرے، انہیں چاہیے کہ اپنے جسموں کو ڈھکے، انہیں چاہیے کہ اپنے سروں پہ دوپٹے ڈالے، اور انہیں چاہیے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، انہیں چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بیان فرما دیا جب دنیا میں چرچا نہیں ہو رہا تھا، جب دنیا میں بحث نہیں ہو رہی تھی، جب دنیا میں بحث کرنے والے افراد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس میٹر کا سولوشن اور اس کا حل پیدا فرما دیا، اور ملک الملوک نے، رب السماوات والارض نے کہا کہ جو عورتیں ہیں مومن عورتیں آج جن کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، مومن عورتیں جن سے آج پردے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، مومن عورتیں جنہیں بے حجاب اور بے نقاب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے تعلق سے ایک زمانہ پہلے، ایک صدی پہلے یہ بات کہہ دی جا چکی ہے کہ پردہ ان کے لیے ضروری ہے. اور یقیناً دل یہی کہتا ہے، دماغ یہی کہتا ہے، عقل یہی کہتی ہے کہ ہر قیمتی چیز پردے میں ہوتی ہے، ہر قیمتی چیز پیک ہوتی ہے، ہر قیمتی اور اچھوتی اور نرالی چیز بالکل ایک باکس میں ہوتی ہے، پردہ ہوتی ہے. آپ ایک ٹافی کھائیں، ٹافی ایک لیجئے دکان سے، وہ بھی پیک ہوا کرتا ہے. اور جو بھی چیز اچھی ہوگی، کھانے کی چیز ہوگی اور کچھ قیمتی ہوگی، اسے پیک پائیے گا، اسے پردے میں پائیے گا، اسے حفاظت کے ساتھ پائیے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہہ دیا کہ یہ عورتیں، یہ مومن عورتیں یہ قیمتی ہیں، یہ مومن عورتیں قیمتی ہیں، یہ سرمایہ ہے، یہ پونجی ہے، یہ اثاثہ ہے، اس لیے انہیں با پردہ کر دیا جائے، با حجاب کر دیا جائے اور نقاب کے ساتھ کر دیا جائے. اس لیے تمام لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ہر ایک دل کو سمجھنا چاہیے، ہر ایک دماغ کو سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک چیز کو پردے میں ہونا ہے، ہر اچھی چیز کو پیکج میں رہنا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود بدماشی ہے، اس کے باوجود اگر ٹھٹائی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی خود کو دبنگ کہتا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی ہماری شریعت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے باوجود قرآنی آیات کے خلاف کوئی جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کی ہٹ دھرمی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا ضد ہے، کہیں نہ کہیں اس کی مخالفت اس کا ضد بنا ہوا ہے. اور یقیناً یہ تمام چیزیں کچھ اپنی سستی کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہیں. ہم بیدار اس وقت ہوتے ہیں جب ہم سے چیز ختم ہو جاتی ہے، ہم آواز اس وقت بلند کرتے ہیں جب ہماری چیزوں پہ پابندی عائد ہو رہی ہوتی ہے. مسئلہ طلاق کا لے لیجئے، طلاق کے مسئلے پہ جب ہم نے سستی اختیار کی، جب طلاق بہت زیادہ دی جانے لگی اور عورتیں مجبور ہوئی، عورتیں پریشان ہوئی، اور انہوں نے کورٹ کا، کچہریوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر وہاں سے مسئلہ بنا، وہاں سے ایشو بنا، وہاں سے میٹر اٹھا اور پھر اس کی مخالفت کی گئی. غلطی ہم میں بھی ہوتی ہے، اور یقیناً دشمن ایسا ہوتا ہے جو اپنے مد مقابل اور اپنے حریف کی کمیوں پہ نگاہ رکھتا ہے، اس کی کمزوریوں پہ نگاہ رکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے ہمیشہ کہ اس کی کمی کیا ہے، وہ ہمیشہ دیکھتا ہے اس کی کمزوری کیا ہے. تو کمزوری ہماری اس وقت بھی یہی ہوئی کہ بیانات ہوتے رہے، لوگوں کو روکا
लेकिन इसके बावजूद लोगों के समझ में बात नहीं आई। इसके बावजूद कहीं शराब पी के तलाक दी जाती रही, तो कहीं गुस्से में तलाक दी जाती रही, तो कहीं अनानियत के बिना पे तलाक दी जाती रही। और जब औरतें मजबूर हुई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाई और फिर वो तलाक इशू बन गया, तलाक मैटर बन गया, फिर उसके खिलाफ बिल लाया गया। तो यकीनन कहीं न कहीं सुस्ती हमसे भी होती है, और इसी तरीके की सुस्ती और गफलत हमसे हुई पर्दे के साथ। जब हम बापर्दा थे, जब हमारी माएँ बाहिजाब थी, हमारी बहनें बाहिजाब थी और नकाब के साथ थी, तो उनके पर्दे को, उनके हिजाब को, उनके नकाब को इशू नहीं बनाया जा रहा था। कोई उनके पर्दे के खिलाफ बोलता नहीं था। उनके पर्दे को, उनके हिजाब को मौज़ूए बहस और मैटर नहीं बनाया जा रहा था। लेकिन जब से सुस्ती हुई, जब से गफलत हुई, जब से हमारी बहनों ने, हमारी माओं ने और हमारी औरतों ने, इस्लाम की दोशीज़ाओं ने पर्दे को तर्क किया और बाहिजाब होने के बजाय बेहिजाब हुई, बेगैरत हो गई, तो लोगों को मौका मिला, दुश्मनों को मौका मिला, और उन्होंने एक कमजोरी हमारी पकड़ी और फिर इसको मौज़ूए बहस बना दिया, इसको मौज़ूए गुफ्तगू बना दिया, और इसको हर जगह उछालने की पूरी कोशिश की जा रही है। और आज कंडीशन ये है, आज हालत ये है कि पर्दा मौज़ूए गुफ्तगू बना हुआ है। हर जगह पर्दे की बात, हर चैनल पे पर्दे की बात, हर किसी को बोलने की कुव्वत मिल चुकी है, हर किसी को बोलने के लिए मवाद मिला हुआ है, और कोई बोल रहा है। और यकीनन एक बात यह है कि सुस्ती हमसे हुई। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला उस नेमत को छीन लेता है जिस नेमत की कदर नहीं होती। तो तलाक देना ये आखिरी हालत में, तलाक उस वक्त दी जाती है आखिरी हालत में, जब निबाह नहीं हो, जब रहना मुश्किल हो जाए, बेशुमार सूरतें अख्तियार की जाए, उसके बावजूद भी मसले का हल नहीं हो, तब तलाक दी जाती है। तो कहीं न कहीं आखिरी दर्जे में निबाह के लिए तलाक भी एक हल है और ये नेमत है। लेकिन जब उस नेमत की पामाली की गई, उसकी नाकदरी की गई, तो अल्लाह उसे छीन लिया। और ये हिजाब भी एक नेमत, अल्लाह की नेमत, और अल्लाह की जानिब से ये ताकत और कुव्वत, जब इसके अंदर सुस्ती की गई, गफलत की गई, लापरवाही की गई, और फैशन के नाम पे उरियानियत इख्तियार की गई, फैशन के नाम पे फहाशी इख्तियार किया गया, फैशन के नाम पे बेपर्दगी को फरोग दिया गया, फैशन के नाम पे जब लड़कियां और माएँ और बच्चियां और बहनें, इस्लाम की दोशीज़ाएं बेपर्दा हुई, तो अल्लाह ताला ने उससे नेमत छीन लिया। और यकीनन ये आखिरी हालत है, ये लास्ट पोजीशन, लास्ट कंडीशन है। हर तरफ बात हो रही है हिजाब की मुखालफत की, हर तरफ बात हो रही है हिजाब को हटाने की, हिजाब को बैन करने की। तो कहीं न कहीं मिस्टेक हमसे भी होता है, गलती हमसे भी होती है, और अल्लाह ताला का कानून है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह देगा। शुक्रिया अगर अदा किया जाता तलाक के ताल्लुक से, हिजाब के ताल्लुक से, और भी बेशुमार मसाइल जिन्हें उठाया गया उनके ताल्लुक से, और उन पे अमल दरामद किया गया होता, तो अल्लाह उसे मजबूत करता, इस कदर मजबूत करता कि कोई उस पे हाथ नहीं लगाता, कोई उसके खिलाफ बातें नहीं करता। लेकिन जब शुक्रिया अदा नहीं किया गया और नाशुक्री की गई, और फिर उससे गफलत बरती गई, सुस्ती बरती गई, और उसमें ढील दे दिया गया, तो अल्लाह ताला ने अपनी रस्सी मजबूत कर ली और फिर तमाम चीजें हमसे छीन। तो यकीनन आज भी हमारे पास मौके हैं, जरूरत इस बात की है कि जिस चीज की बात की जा रही है, जरूरत इस बात की है कि जो चीज मौजूद गुफ्तगू है, जो चीज मौजूद सुखन बन चुकी है, उस चीज में सुस्ती दूर की जाए, उस चीज में गफलत से काम न लिया जाए,
बल्कि पर्दे का माहौल कायम किया जाए। पर्दे का माहौल, हिजाब का माहौल, नकाब का माहौल कायम कर दिया जाए। वो लोग चाहते हैं कि हमारी बहनें बेहिजाब हो जाएं, हमारी औरतें बेनकाब हो जाए। तो आप अपनी तमाम औरतों को, तमाम बहनों को, तमाम इस्लाम की खातून को बाहिजाब बना दीजिए, बानकाब बना दीजिए, बापर्दा बना दीजिए कि दुश्मन और फिर बातिल ताकतें कुछ कर नहीं पाए। इसलिए कि जो भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके जिस्म पे उसकी हुकूमत नहीं चल सकती, आपके वजूद पे उसकी हुकूमत नहीं चल सकती, और आपके ज़मीर पे, आपकी गैरत पे उसकी हुकूमत नहीं चल सकती। इसलिए इतना तो आप कर सकते हैं कि जो निज़ाम आप यूनिवर्सिटीज़ में लाना चाहते हैं, जो सिस्टम आप कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब का लाना चाहते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि वही सिस्टम आपके घर में आता? कभी आपने सोचा कि जिस तरीके से कर्नाटक की बेटियों को बाहिजाब बनाना चाहते हैं, आपने एक लम्हे के लिए सोचा कि हमारा घर भी बाहिजाब होता, हमारे घर की माएँ बाहिजाब होती, हमारी घर की बहनें बाहिजाब होती, घर की बेटियां बाहिजाब होती, और माशरे की तोशीज़ाएं बाहिजाब होती? आपने कभी नहीं सोचा। जब एक घर की सोच नहीं रख सकते, घर की फिक्र नहीं रख सकते, एक मुआशरे और बस्ती में नकाब और हिजाब की बात नहीं कर सकते, तो फिर कर्नाटक में हिजाब की बात क्यों करते? इसलिए सबसे पहले अपनी माओं से उठिए, अपनी बहनों के नकाब के मसले से उठिए, अपने घरों को नकाब कीजिए। आज जो फैशन का माहौल आपने दे दिया है, जो फैशन परस्ती का माहौल आपने चला दिया है, उसको सवाल दीजिए, उसका खात्मा कीजिए, उसके बाद हर जगह बात कीजिए। नाउमीदी के बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये हिजाब की बात अगर कर्नाटक में हुई है तो बात अच्छी है, बात बहुत अच्छी है, काबिले तारीफ है, काबिले सताइश है। और वो हमारी बहन मुस्कान, वो भी काबिले तारीफ है कि उसने एक अच्छाई का काम किया और अल्लाह के एक हुक्म को नाफिज करने का काम किया। तो वही काम हर जगह होना चाहिए, वही काम आपके घर में भी होना चाहिए, वही सिस्टम और निजाम आपकी बस्ती और आपके मोहल्ले में लागू होना चाहिए। और जिस तरीके से कर्नाटक के स्कूल में ये चाहते हैं, कर्नाटक के यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में चाहते हैं, आपके अतराफ अकनाफ में जो मुस्लिम स्कूल से, जो मुस्लिम कॉलेजेस हैं, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं, जो मुस्लिम कोचिंग है, जो मुस्लिम ट्यूशन के अड्डे हैं, वहां भी ये निजाम लागू कीजिए। आपके हाथ में वो कानून है, आपके पास ताकत और कुव्वत है, पढ़ने वाली बच्ची मुस्लिम है, पढ़ाने वाले अफराद मुस्लिम है, तो आप पे लाजिम है, आप पे कंपलसरी है कि निजाम आप अपनी बस्ती से जिंदा कीजिए और अपनी बस्ती को बाहिजाब कीजिए। अपने बस्ती के तमाम कोचिंग को, अपने बस्ती के तमाम ट्यूशन को, जहां इस्लाम की बेटियां पढ़ने आती है, उन्हें कहिए कि बाहिजाब होके पढ़ो, बानकाब होके पढ़ो, पर्दे में रह के पढ़ो। और इसके लिए मैं ये कहूंगा कि इस्लामी कोचिंग जहां भी है, जहां भी इस्लामी स्कूल्स खुले हैं, वहां महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में इस्लामी स्कॉलर को भेजा जाए, इस्लामी किसी आलिम को भेजा जाए, जो वहां जाके इस्लाम की बात करे, दीन की बात करे, पर्दे की बात करे, और नई नस्ल जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, उसमें ईमानी रूह डालने की बात करे। यकीनन आप सब सुनते हैं दीन की बातें, जब हमारी बेटियां नहीं सुनती, हमारी माएँ नहीं सुनती, हमारी बहनें नहीं सुनती, तो उनका दिल कब्रिस्तान बन चुका है और फिर वो ईमानियात से निकलती चली जा रही है। इसलिए इन तमाम चीजों को करना पड़ेगा, और इसी में भलाई है, इसी में खैरियत है, इसी में आफियत है, इसी में हमारी ताकत और कुव्वत है। ये हिजाब कमजोरी नहीं है, ये नकाब कमजोरी नहीं है, ये ताकत है, ये कुव्वत है। जब ये बात बिल्कुल मुसल्लम है और तारीख शाहिद है इस बात पे कि जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह के हुक्म पे अमल करता है, तो अल्लाह के हुक्म पे अमल करने की वजह से अल्लाह ताला उसमें ताकत देता है, कुव्वत देता है, उसमें रोब और दबदबा देता है, जलाल देता है,
ایک جمال دیتا ہے جس سے دنیا تھما جاتی ہے، جس سے باطل طاقت لرزہ براندام ہوتی ہے، جس سے کفر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ اس کی مثال جنگ بدر میں ملے گی، جب وہاں صحابہ کرام کی تعداد بہت ہی کم تھی اور بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، لیکن کفار و مشرکین کی تعداد بہت زیادہ تھی اور سامان سے تمام طریقے کے ہتھیار سے لیس تھے، مزین تھے، لیکن صحابہ نکلے کیوں تھے؟ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے نکلے تھے، حکم خداوندی کی تعمیل میں نکلے تھے۔ جب حکم خداوندی کی تعمیل میں کوئی نکلتا ہے، اللہ طاقت دیتا ہے، اللہ قوت دیتا ہے۔ ایسا ہی جنگ بدر میں ہوا، صحابہ نے جب حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے رفتے سفر باندھا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی، ایسی قوت دی، ان کے چہروں پہ ایسا وہ جمال دیا جس سے کفر ہیبتناک ہو گیا، جس سے کفر گھٹنے ٹیک دیا اور چند صحابہ کو غلبہ نصیب ہوا اور بے شمار کفار و مشرکین کو مغلوب ہونا پڑا۔ اور اسی کی زندہ مثال مسکان نے قائم کیا۔ مسکان کی لڑائی کیسی تھی؟ مسکان کی لڑائی اللہ کے حکم کی نفاذ کی لڑائی تھی۔ یہ پردہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، جب اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی لڑائی لڑی اور پردے کی لڑائی لڑی تو اللہ تعالیٰ نے اسے سینکڑوں گیدڑوں کے سامنے وہ طاقت دیا، وہ قوت دیا کہ جس کی وجہ سے وہ گیدڑ اور وہ باطل طاقتیں تھما گئی۔ ورنہ بے شمار ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک مسلم بچی اکیلی نکلتی ہے تو درندے موب لنچنگ کر دیتے ہیں، درندے مسلم افراد کی موب لنچنگ کر دیتے ہیں، لیکن اس کی مسکان کی موب لنچنگ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ مسکان نکلی تھی حکم خداوندی کی تعمیل میں، مسکان نکلی تھی اللہ کی عیسائیت قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ پہ عمل کرنے کے لیے، اور اس کی لڑائی لڑنے نکلی تھی۔ جب اس کی لڑائی لڑنے نکلی تو اللہ نے اس میں طاقت دی، اللہ نے وہ قوت دی، وہ جذبہ دیا، وہ ہمت دیا، وہ حوصلہ دیا کہ جس نے اس سے اچھا کام لیا اور نعرہ تکبیر بلند کروایا، اور پھر وہاں پہ باطل طاقت چھک گئی، کفر بالکل مات پڑ گیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کے حکم پہ ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں طاقت دے گا، ہمیں قوت دے گا، ہمیں ہمت دے گا، ہمیں حوصلہ دے گا۔ یقیناً اب ریالائز کیجئے، اب غور کیجئے ایک منٹ کے لیے کہ جب اللہ کی ایک بندی نہتی ایک اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوتی تو اللہ کیسی طاقت دیتا ہے کہ کفر گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ جب مسلمان اللہ کے تمام احکام پہ عمل پیرا ہوگا، مسلمان کی مسلم دوشیزائیں اللہ کے تمام احکام پہ عمل پیرا ہوں گی تو پھر طاقت کا کیا عالم ہوگا، قوت کا کیا عالم ہوگا۔ ہر جگہ ہماری قوت ہوگی، ہر جگہ ہماری طاقت ہوگی، رعب و دبدبہ ہمارا ہوگا۔ تو کہیں نہ کہیں ہم نے کہا کہ غلطی ہماری بھی ہے، غلطی ہماری بھی ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے کہا تھا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جتنے قانون بنائے جاتے ہیں اور جتنے اسلامی احکام پہ پابندیاں عائد کی جاتی ہے، ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو فالو کیا جائے، اللہ کے تمام نظام کو قبول کیا جائے، اور اس نظام کا نفاذ اپنے گھر سے، اپنے بستی سے، اپنے محلے سے کیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں وہی نظام قائم کرے۔ اور اللہ اپنے بندے کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے آپ کی نیت ہوگی ویسے ہی اللہ پھل دے گا۔ اگر نیت آپ کے محلے میں اسلامی نظام کا ہوگا اور پردے کے نفاذ کا ہوگا تو اللہ پوری دنیا میں پردہ کا نفاذ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے تمام احکام کے عمل پیرا فرمائے۔ آمین و آخر